وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ رات ہو گئی تھی، اندھیرا ہمارے چاروں جانب پھیل گیا تھا، سوائے نیچے پلیٹ فارم کی روشنیوں کے سارے علاقے میں کسی کی جگہ بھی روشنی نہیں تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ گھنے جنگل کی طرف سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کسی پرندے کی آواز آ جاتی۔ حیرانی اور خوشی کی بات تھی کہ ابھی تک نیچے مڈ گھاٹ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ایک بھی آدمی چلتا پھرتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک آدمی اسٹیشن آفس کے برآمدے سے نکل کر پلیٹ فارم کے مغربی سرے کی طرف جاتا نظر آیا۔ کریم بھائی اور میں اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا یہ سگنل ڈاؤن کرنے جا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ ملٹری ٹرین کو رن تھرو کیا جا رہا ہے۔ ہم بالکل بے حس و حرکت نیچے اس آدمی کو آؤٹر سگنل کی طرف جاتے دیکھ رہے تھے۔ جہاں پلیٹ فارم ختم ہوتا تھا اور ڈھلان اترتی تھی، وہ وہاں جا کر ریل کی پٹڑی کے قریب اندھیرے میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کریم کہنے لگا، سگنل کی روشنیوں پر نگاہ رکھنا، اگر سرخ بتی سبز ہو گئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ جھانسی سے آنے والی کوئی ایکسپریس ٹرین یہاں رکے بغیر گزرنے والی ہے۔ اگر دوسرے سگنل کی سفید روشنی غائب ہو گئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ بھوپال کی جانب سگنل کی جو پہلی بتی سرخ تھی وہ سبز ہو گئی ہے اور کوئی ٹرین یہاں سے رن تھرو گزرنے والی ہے، اور یہ ٹرین فوجی ایمونیشن والی مال گاڑی ہی ہوگی۔ ہم نے اپنے اپنے لانچروں میں راکٹ چڑھا لیے۔ یہ راکٹ لانچر سیفٹی کیچ والے لانچر تھے۔ ہماری انگلیاں ٹریگر پر تھیں مگر ہم نے ابھی سیفٹی کیچ نہیں کھولے تھے۔ ہم اندھیرے میں بت بنے اپنی آنکھیں دور سگنل کی سرخ اور سفید بتیوں پر جمائے ہوئے بیٹھے تھے۔ رات کی موت جیسی خاموشی میں ہمیں سگنل بدلنے کی ہلکی سی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی ایک سگنل کی سفید روشنی غائب ہو گئی۔ کریم بھائی نے بے اختیار ہو کر کہا، ہماری گاڑی آ رہی ہے، لانچروں کی سیفٹی کیچ کھول دو، مگر انگلی ٹریگر کے نیچے رکھنا۔ میں نے بھی اپنے لانچر کا سیفٹی کیچ کھول دیا اور لانچر اپنے سامنے رکھ کر انگلی ٹریگر کے نیچے رکھ لی۔ ہم نے کل 6 راکٹ ٹرین پر فائر کرنے تھے۔ ایک ایک راکٹ ہمارے لانچر میں لوڈ تھا اور 2 راکٹ ہمارے قریب ہی زمین پر پڑے تھے۔ سگنل کی بتی سبز ہو چکی تھی، یہ روشنی ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کا رخ بھوپال سے آنے والی ٹرین کی طرف تھا۔ ہماری جانب سگنل کا جو رخ تھا اس کی سفید روشنی غائب تھی۔ ہماری آنکھیں اس طرف تھیں جدھر سے ٹرین نے گھنے جنگلوں کی تاریکی میں سے نکل کر آنا تھا۔ ہم ہمتن گوش بھی تھے کیونکہ وہاں اتنی گہری خاموشی تھی کہ انجن کی آواز دور سے ہی آ جانی چاہیے تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ سگنل ڈاؤن ہونے کے کوئی 15-20 منٹ بعد دور بہت دور گھنے جنگلوں کی روشنی میں ریل کے انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ کریم بھائی نے یہ آواز سنتے ہی کہا، الرٹ، ٹرین آ رہی ہے۔ ہم چوکس ہو گئے اور لوڈڈ لانچر ہم نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیے۔ ہم بالکل خاموش تھے، ہماری نگاہیں دور جنگل کے اندھیرے میں اس طرف لگی تھیں جس طرف سے انجن کی روشنی نے نمودار ہونا تھا۔ الٹی گنتی شروع ہو رہی تھی، ٹارگٹ لمحہ بلمحہ ہمارے قریب آ رہا تھا۔ اگر یہ ایمونیشن والی فوجی ٹرین ہی تھی تو تھوڑی ہی دیر بعد مڈ گھاٹ کے ویران اسٹیشن پر قیامت برپا ہونے والی تھی۔ بارود کے دھماکوں اور شولوں کا ایسا جوالا مکھی پھٹنے والا تھا کہ جس کا اس سارے علاقے کے درختوں اور پہاڑیوں نے پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیا ہوگا۔ اب ہمیں دور سے ریل کے انجن کی چھک چھک کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ آواز دور سے آ رہی تھی اور بڑی آہستہ آہستہ قریب ہو رہی تھی۔ کریم بولا، گاڑی کی رفتار بہت کم ہے۔ واقعی انجن کی چھک چھک بہت آہستہ آہستہ ہو رہی تھی۔ جہاں پہاڑی ٹریک کی چڑھائی تھی، کریم بھائی آہستہ سے بولا، گاڑی کی رفتار کم ہونا ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ ٹرین اگر یہاں پانی لینے کے لیے نہ رکے تب بھی ہمارے لیے ٹارگٹ مار لینا آسان ہوگا۔ ٹرین نے رات کے اندھیرے میں کسی پہاڑی کا موڑ کاٹا تو اس کے انجن کی روشنی جھلملاتی ہوئی نظر آئی۔ یہ روشنی اور انجن کی آواز آہستہ آہستہ قریب ہونے لگی۔ میرے ماسٹر سپائی نے کمانڈو آفیسر کی طرح آہستہ سے حکم دیا، اسٹینڈ ٹو۔ ہم نے اپنے اپنے لانچروں میں لوڈ کیے ہوئے راکٹ چیک کیے، سیفٹی کیچ پر ہاتھ رکھ کر دیکھا کہ وہ اوپن ہے۔ اس کے بعد لانچر اپنے اپنے بائیں کندھے پر رکھ لیے۔ ٹرین آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی، اس کے انجن کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ انجن نے ایک بار وسل دی، دوسرے انجن کی سیٹی کی آواز پیچھے سے آئی۔ ٹرین کو 2 انجن لگے ہوئے تھے۔ انجن کی چھک چھک کی آواز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، نہ وہ کم ہوئی تھی نہ زیادہ۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ٹرین اسٹیشن پر رکے گی نہیں بلکہ گزر جائے گی۔ خدا جانے کہاں سے اسٹیشن کا ایک بدقسمت ملازم ہاتھ میں سبز بتی والی لالٹین لیے پلیٹ فارم پر آ گیا اور لالٹین کو آہستہ آہستہ ہلانے لگا۔ کریم بھائی نے کہا، نیلنگ، اور ہم دونوں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ ٹرین اب آؤٹر سگنل کی حدود سے نکل کر پلیٹ فارم میں داخل ہو گئی تھی۔ بجلی کے کھمبوں کی روشنی میں ہمیں ٹرین صاف نظر آنے لگی۔ ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ مال گاڑی تھی، اس کا اگلا انجن ایک ہی رفتار سے چھک چھک کرتا پلیٹ فارم پر آگے بڑھ رہا تھا۔ پیچھے ایک ڈبے میں روشنی تھی۔ کریم نے آہستہ سے کہا، تم اس روشنی والے ڈبے کو ہٹ کرو گے، یہ سیکیورٹی گارڈ کا ڈبہ ہے۔
मैंने लॉन्चर सीधा करके इंजन को जद में ले लिया। करीम सरगोशी में बोला, टारगेट हिट होना चाहिए, मैं पिछले चौथे डिब्बे को हिट करूंगा। ओके गो। मालगाड़ी का इंजन अब प्लेटफॉर्म के बिल्कुल दरमियान में आ गया था और वो एक ही रफ्तार से आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक इंजन से कुछ सेंटीमीटर आगे का निशाना लिया और अल्लाह का नाम लेकर ट्रिगर दबा दिया। मेरे लॉन्चर में से शू करके रॉकेट निकला और इंजन के साथ वाले सिक्योरिटी गार्ड वाले डिब्बे में लगने की बजाय इंजन पर जा लगा और एक खौफनाक धमाके से फट गया। इंजन में आग लग गई और उसकी छक छक हल्की हो गई। मेरा रॉकेट शायद इंजन के पहियों पर जा लगा था। करीम ने चीख कर कहा, क्या कर रहे हो? उसके साथ ही उसके रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट फायर हुआ जो सिक्योरिटी गार्ड वाले डिब्बे में घुसकर जबरदस्त धमाके से फटा और उस डिब्बे को आग लग गई। आदमी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इंजन आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था, गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी। गाड़ी की आखिरी बोगियां हमारे सामने थीं। गाड़ी के पीछे से मशीन गन्नों और राइफलों की फायरिंग शुरू हो गई। मालूम हुआ कि पीछे भी सिक्योरिटी गार्ड्स का डिब्बा लगा था। हमारे दूसरे दोनों रॉकेट बारी बारी ट्रेन की दरमियानी डिब्बों में जाकर लगे और लोहे की चादरों को चीर कर अंदर जाकर फटे। अंदर जो असलहा था उसमें कयामत खेज धमाके शुरू हो गए। हम दौड़कर दूसरी तरफ चले गए। करीम भाई ने चिल्लाकर कहा, पिछले दोनों डिब्बों को हिट करेंगे। हमारे लॉन्चरों में आखिरी एक एक रॉकेट लोड था। दूसरे ही लम्हे हमारे ये दोनों रॉकेट एमुनिशन की ट्रेन की पिछली दो बोगियों में आगे पीछे जाकर हिट हुए। ये वो डिब्बे थे जिनमें नेपाम रॉकेटों के क्रेट भरे हुए थे। मेरे अल्लाह, इन दोनों डिब्बों में जो धमाके हुए उनकी आवाज मैं कयामत तक नहीं भूल सकूंगा। पहाड़ों में जैसे जलजला आ गया। आग, धुएं और शोलों की काली घटाएं सी मडघाट के प्लेटफॉर्म से बुलंद हुई। इन घटाओं में धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। नेपाम रॉकेट फटने लगे। उन्होंने असलहे की सारी गाड़ी में आग लगा दी। ये बारूद की आग थी जिसके शोले धमाकों के साथ बुलंद हो रहे थे। रॉकेट धुएं के बादलों में से निकल निकल कर दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दरख्तों, पहाड़ियों, चट्टानों, स्टेशन की दीवारों से टकरा कर हैबतनाक धमाकों के साथ फट रहे थे और आग लगाते जा रहे थे। सारी ट्रेन शोलों की जद में थी। हर तरफ आग लगी थी। स्टेशन उड़ गया था। जबरदस्त धमाके हो रहे थे। गोला बारूद फट रहा था। पहाड़ हिल रहे थे। चट्टानें लरज रही थीं। नेपाम रॉकेट हवाइयों की तरह फजा में बुलंद होकर फट रहे थे। करीम ने चिल्लाकर कहा, गो। हमने रॉकेट लॉन्चर झाड़ियों में फेंके और टीले की दूसरी तरफ नशेब में दौड़े। हम अंधेरे में दौड़ते चले जा रहे थे। ये रास्ता हमने दिन की रोशनी में देखा हुआ था, इसलिए हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। हम ढलान से उतरकर हमवार जमीन पर दरख्तों के दरमियान आ गए। जहाँ ऊंची घास के दरमियान एक पगडंडी थी जिस पर गुजरकर हम दिन के वक्त दरिया पर गए थे। हम आगे पीछे तेज तेज कदम उठाते पगडंडी से गुजर गए। सामने दरिया आ गया। स्टेशन पर गोला बारूद के धमाके अभी तक जारी थे। नेपाम रॉकेट आसपास के दरख्तों में फट रहे थे। इन रॉकेटों ने जगह जगह आग लगा दी थी। इन रॉकेटों में आग लगाने वाला मवाद भरा हुआ था। स्टेशन की तरफ आसमान रोशन था। शोले बुलंद हो रहे थे। बिजलियां सी चमक रही थी। धमाकों से जमीन लरज रही थी। आग के शोलों की वजह से आसमान रोशन था। इस रोशनी में दरिया की सतह नजर आ रही थी। दरिया चढ़ाव पर था। उसका बहाव काफी तेज था। करीम भाई ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मैंने उसे बताया कि 400-500 रुपए हैं। वो दरिया की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब हमें दरिया के पार जाना है। दरिया का बहाव तेज है। हो सकता है हम दरिया पार करते हुए एक दूसरे से दूर हो जाएं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम दरिया के दूसरे किनारे पर जहाँ भी निकलो वहाँ मेरा इंतजार न करना। रातों रात भोपाल वाले होटल में पहुंचकर तुम्हारा जो खद्दर का लिबास वगैरह पड़ा है उसे गायब कर देना। अगर तुमसे पहले मैं वहां पहुंच गया तो मैं तुम्हारे कपड़ों को वहां से ले जाऊंगा, क्योंकि सुबह होने तक मिलिट्री पुलिस भोपाल के स्टेशन के इर्द गिर्द के इलाके को घेरे में लेकर चेकिंग शुरू कर देगी। हो सकता है वो स्टेशन वाले होटल में भी आए। उन्हें तुम्हारे कमरे में जैनी भक्तों वाले तुम्हारे कपड़े मिले तो ये बात तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बहरहाल अगर रातों रात भोपाल पहुंच सके तो ठीक है। अगर दिन निकल आया तो भोपाल वाले होटल का रुख न करना। वहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी यकीनन मौजूद होंगे। मैंने कहा, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। करीम भाई ने कहा, ओके, मैं दरिया में उतर रहा हूँ। और करीम भाई ने दरिया में छलांग लगा दी। मैंने भी उसके पीछे पीछे छलांग लगा दी। पानी का बहाव वाकई बड़ा तेज था। देखते देखते दरिया की तेज रफ्तार मौजें करीम को मुझसे काफी दूर ले गईं। हम दरिया के दूसरे किनारे की तरफ तैरने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूर तक मुझे करीम पानी में हाथ चलाता नजर आ रहा था, फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया। मैं खुद बड़ी तेजी से तैरकर दूसरे किनारे की तरफ जाने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर दरिया का बहाव मुझे आगे ही आगे ले जा रहा था। दरिया चढ़ा हुआ था और उसमें तैरना मुश्किल था। आदमी सिर्फ पानी के बहाव के साथ ही आसानी से तैर सकता है। एक जगह दरिया के ऐन दरमियान में गिरदाब था, जहाँ पानी एक मरकज के गिर्द तेजी से घूम रहा था। मैंने तैरते तैरते इधर उधर देखा, मगर करीम भाई मुझे कहीं नजर न आया। जहाँ अंधेरा था और फटते हुए गोला बारूद और नेपाम रॉकेटों के फटने की रोशनी और धमाके दूर तक जा रहे थे,
دریا کا پارٹ بھی کافی بڑا تھا۔ مجھے اسی بات کی خوشی تھی کہ ہمارا کمانڈو آپریشن کامیاب رہا تھا اور ہم نے نیپام راکٹوں اور گولہ بارود سے بھری ہوئی بھارتی فوجی ٹرین اڑا دی تھی، جس کا سارا اسلحہ کشمیر کے محاذ پر کشمیری مجاہدین کے خلاف استعمال کیا جانا تھا۔ میں دریا کی طوفانی موجوں سے لڑتا ایک خاص رفتار کے ساتھ بازو اور ٹانگیں چلاتا دریا کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اندھیرے میں مجھے دوسرے کنارے کے درخت قریب آتے نظر آ رہے تھے۔ آخر میں دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اور کنارے کی گیلی اور کچی منڈیر پر چڑھ گیا۔ میں تھک گیا تھا، وہاں 2-4 منٹ بیٹھا رہا۔ میری پتلون اور جیکٹ پانی سے شرابور ہو رہے تھے۔ میں نے دونوں کپڑے اتار کر جتنا نچوڑ سکتا تھا نچوڑ کر دوبارہ پہنے اور خدا کا نام لے کر درختوں میں چلنے لگا۔ وہاں مجھے کریم بھائی آس پاس کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر درختوں کے پیچھے ایک سڑک آئے گی جہاں سے رات کو چلنے والے کسی ٹرک میں مجھے لفٹ مل جائے گی۔ یہ کوئی یقینی بات نہیں تھی۔ بہرحال ایک تربیت یافتہ کمانڈو ٹارگٹ مارنے کے بعد دشمن کے علاقے سے نکل آئے تو اس کے لیے واپس اپنے ہائیڈ آؤٹ پر پہنچنا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میں جھانسی بھوپال روڈ سے کافی دور ہو گیا ہوں اور مدھیہ پردیش کے سب سے زیادہ خطرناک اور گنجان جنگلوں والے علاقے میں نکل آیا تھا۔ یہاں درخت اس قسم کے تھے کہ ان کے تنے ستونوں کی طرح کافی اوپر تک چلے گئے تھے اور ان کے اوپر گھنی شاخیں ایک دوسرے سے مل گئی تھی۔ درختوں کے درمیان گھاس، جنگلی جھاڑیاں اور پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ اندھیرا زیادہ تھا۔ میں کافی دیر تک چلتا رہا۔ نہ درختوں کا سلسلہ ختم ہوا، نہ جھانسی بھوپال روڈ ہی نظر آئی۔ مجھے احساس ہوا کہ دریا کی موجوں نے مجھے کافی آگے پہنچا دیا ہے۔ ایک جگہ رک کر میں نے سمت کا تعین کرنے کی کوشش کی اور پھر پیدل چلنے لگا۔ ایک تو اندھیرا بہت زیادہ تھا، دوسرے جھاڑیاں راستہ روک رہی تھیں۔ میں غیر ارادی طور پر مشرق کی جانب ہوتا گیا جبکہ مجھے مغرب کی سمت چلنا چاہیے تھا۔ اونچے اونچے درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب اتنے گھنے درخت آ گئے کہ ان کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ میں نے سوچا کوئی مناسب جگہ دیکھ کر مجھے رات گزار دینی چاہیے۔ ان کی روشنی میں پتہ چل سکے گا کہ میں کہاں آ گیا ہوں اور مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ مناسب جگہ وہاں کوئی بھی نہیں تھی۔ اندھیرے میں میرے ارد گرد درخت اور جھاڑیاں اور اونچی نیچی گھاس ہی گھاس تھی۔ حبس اتنا تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ مجھے سانپ اور بچھوؤں کا بھی ڈر تھا اور یہ بھی ڈر تھا کہ کسی آدم خور قسم کے شیر سے آمنا سامنا ہو جائے۔ میرے پاس چاقو تک نہیں تھا۔ آخر میں ایک درخت پر چڑھ کر اس کے 2 شاخے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جہاں مجھے چیونٹیوں اور مچھروں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ چیونٹیاں اتنی تھیں کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں جلدی سے درخت سے نیچے اتر آیا، کپڑوں کو اچھی طرح سے جھاڑا اور گنجان درختوں سے باہر نکلنے کے لیے ایک طرف آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلا ہوں گا کہ ایک کھلی جگہ آ گئی۔ آدمی گھپ اندھیرے میں بھی کچھ دیر رہے تو اسے چیزوں کے خاکے نظر آنے لگتے ہیں۔ میں ویسے بھی جنگل کے اندھیروں کا عادی تھا۔ اپنی کمانڈو ٹریننگ کے دوران مجھے ہوشنگ آباد کے گھنے جنگلوں میں نہ جانے کتنی راتیں اسی طرح گزارنی پڑی۔ یہاں زمین پر گرے پڑے گیلے پتوں اور درختوں کی شاخوں کا فرش سا بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف اندھیرے میں ایک چٹان نظر آ رہی تھی جس کا ایک چھجا سا نکلا ہوا تھا۔ رات گزارنے کے لیے یہ بڑی موزوں جگہ تھی۔ چٹان پر جنگلی بیل چڑی ہوئی تھی جس کی شاخیں رسوں کی طرح لٹک رہی تھیں۔ میں ان کو پکڑ کر چٹان کے چھجے پر چڑھ گیا۔ یہاں مچھر ضرور تھے مگر چیونٹیاں نہیں تھیں۔ میں نے چٹان سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لی۔ میں سو جانا چاہتا تھا مگر حبس اور گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جیکٹ اتار دی۔ اب میں صرف بنیان میں تھا۔ اس سے مجھے تھوڑا سا سکون ملا اور آہستہ آہستہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ چڑیوں اور دوسرے پرندوں کی پرشور جھنکار نے مجھے جگا دیا۔ آنکھیں کھولی تو سارے جنگل میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دھوپ باز درختوں سے چھن چھن کر نیچے آ رہی تھی۔ دن کی روشنی نے مجھے ایک نئی توانائی عطا کی۔ میں چٹان کے چھجے سے اتر کر نیچے آیا اور شمال کی رخ چلنے لگا۔ چلتے چلتے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اچانک ایک چھوٹی سی ندی سامنے آ گئی۔ یہاں کنارے پر دھوپ پڑ رہی تھی۔ میں یہاں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ جیکٹ کی جیب میں سے انڈین کرنسی کے 100 کے 5 نوٹ نکال کر دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھ دیے۔ پتلون اور جیکٹ اتنے گیلے نہیں رہے تھے، پھر بھی میں نے انہیں اتار کر دھوپ میں ڈال دیا اور ندی میں اتر کر نہانے لگا۔ ندی کا پانی ٹھنڈا تھا۔ میں نے تھوڑا سا پانی پی بھی لیا۔ پانی صاف تھا۔ ندی میں نہانے سے طبیعت قدرے بشاش ہو گئی۔ تھوڑی دیر وہاں آرام کیا اور کپڑے پہن کر ندی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ندی آگے جا کر ایک طرف گھوم گئی، میں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم گیا۔ یہاں میں نے کالے سانپوں کا ایک جوڑا دیکھا جو کنارے سے ذرا نیچے ریت میں کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ دونوں سانپوں نے مجھے دیکھ کر گردنیں اونچی کی اور اپنے پھن کھول دیے۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا۔ میں نے ندی میں چھلانگ لگا دی اور دوسرے کنارے پر کافی دور تک دوڑتا چلا گیا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ میں سانپوں کے جوڑے سے کافی آگے نکل آیا تھا تو قدم قدم چلنا شروع کر دیا۔ اب مجھے کسی حالت میں بھی بھوپال واپس نہیں جانا تھا کیونکہ اس وقت تک ملٹری پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی رتلام سے لے کر بھوپال تک کے سارے علاقے میں پھیل چکے ہوں گے
और सड़कों वगैरह की नाकाबंदी करके चेकिंग शुरू हो गई होगी और होटलों में भी छापे मारे जा रहे होंगे और कश्मीरी कमांडोज को तलाश किया जा रहा होगा। यकीनन मिलिट्री इंटेलिजेंस इस नतीजे पर पहुंची होगी कि असलहे की ट्रेन को कश्मीरी कमांडोज नहीं उड़ाया है। मैंने दिल ही में ये फैसला किया कि झांसी की तरफ निकल जाऊं, वहां किसी होटल में एक दिन और एक रात ठहरूंगा और उसके बाद अहमदाबाद की तरफ निकल जाने की कोशिश करूंगा। मेरे माथे पर जैनी हिंदुओं वाला तिलक भी नहीं लगा हुआ था। कमांडो ऑपरेशन पर निकलते वक्त मैंने ये तिलक मिटा दिया था और कलाई पर जो मंगलसूत्र बंधा हुआ था वो भी उतार कर जैकेट की जेब में रख लिया था, जो अब भी मेरी जेब में ही पड़ा था। अब मैं मौका महल के मुताबिक अपने आप को मुसलमान भी जाहिर कर सकता था। नदी के साथ चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पर आ गया जहां नदी से हटकर दरख्तों के नीचे लकड़ियों की कटाई और चराई का काम हो रहा था। आरा मशीन चल रही थी, कुछ मजदूर काम पर लगे हुए थे। उन लोगों से मालूम हो सकता था कि मैं किस इलाके में निकल आया हूँ। मैं नदी के किनारे से उतरकर उन मजदूरों के पास आ गया। मुझे कुछ फासले पर एक शख्स दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठा नजर आया। वो घुटनों पर रजिस्टर खोले उसमें कुछ लिख रहा था। कपड़े उसने साफ सुथरे पहन रखे थे। वो मुंशी लगता था। उसके कंधों पर सब्ज रुमाल पड़ा था, जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये मुसलमान है। मैं उसके करीब गया तो उस उधेड़ उम्र आदमी ने मेरी तरफ देखा। अब मुझे उसके माथे पर पड़ा हुआ मेहराब भी नजर आया। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो उसने बड़ी खुश अखलाकी से वालेकुम अस्सलाम कहा और मुझसे पूछा कि क्या काम है। मैंने एक फर्जी कहानी घड़कर उसे सुना दी कि अपने दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने आया था। एक जगह हाथियों के गोल को देखकर हम भागे और एक दूसरे से बिछड़ गए। उस आदमी ने कुदरती तौर पर यही पूछा कि हम कहाँ से शिकार खेलने जंगल में आए थे। मैंने कहा दरअसल हम झांसी से चले थे। 2 दिन रास्ते में एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में कयाम किया, फिर इस जंगल में आ गए। हमारी दूसरी टीम दूसरे जंगल में है तो दिल्ली से अपने दोस्त के पास झांसी आया था। मुझे इस इलाके की वाकफियत भी नहीं है। ये बताएं कि झांसी यहाँ से कितनी दूर है। वो शख्स कुछ हैरानी के तासुरात के साथ मुझे तक रहा था। कहने लगा मियाँ झांसी तो यहाँ से बहुत दूर है और दूसरी रेलवे लाइन पर है। तुम तो बासौदा शहर के आसपास फिर रहे हो। मैंने सोचा कि चलो कोई शहर तो करीब है। मैंने कहा आप मुझे बासौदा शहर का रास्ता बता दें, वहाँ से मैं किसी न किसी तरह झांसी पहुँच जाऊंगा। उस आदमी ने रजिस्टर बंद कर दिया, मुझे चप्पई पर अपने पास बिठाया और एक मजदूर को आवाज देकर कहा मियाँ इनके लिए शरबत तो लाओ। शरबत लीमू पानी था। वो आदमी कहने लगा तुम यहाँ आराम करके बैठो, अभी थोड़ी देर में हमारा ट्रक कटी हुई लकड़ियां लेने आएगा, मैं तुम्हें उसमें बिठा दूंगा, वो बासौदा शहर ही जाएगा। घंटे 1.5 घंटे में जंगल में इस मेहमान नवाज मुसलमान मुंशी के पास बैठा रहा, लकड़ियों की चराई होते देखता रहा। उसके बाद एक खस्ता हाल सा ट्रक आया, उस पर चरी हुई लकड़ियां लादी गईं। मुंशी ने मुझे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बिठा दिया। उस ट्रक ने मुझे 1.5 घंटे बाद मध्य प्रदेश के जंगलों से निकाल कर बासौदा शहर पहुंचा दिया। उस जमाने में बासौदा इतना बड़ा शहर नहीं था। एक बाजार में मुस्लिम होटल का बोर्ड लगा था। ये एक दुकान थी। मैं दुकान के अंदर आकर मेज के गिर्द कुर्सी पर बैठ गया। मेरी साथ वाली मेज पर 3 आदमी बैठे बातें कर रहे थे। एक आदमी कह रहा था मियाँ कहने वाले कहते हैं कि धमाका इतना बड़ा था कि मठघाट का पूरा स्टेशन, पूरी पहाड़ी उड़ गई है। भोपाल से इधर कोई गाड़ी नहीं आ रही। दूसरा आदमी कहने लगा सुना है फौजी ट्रेन थी। हाँ मियाँ उसमें गोला बारूद लदा हुआ था। ये कश्मीरी मुजाहिदीन का ही कारनामा लगता है। तुम देख लेना कश्मीर से एक दिन हिंदू सिख फौजियों को भागना पड़ेगा। तीसरे आदमी ने मेरी तरफ देखकर अपने साथी को कोई इशारा किया। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा क्या कोई गाड़ी पटड़ी से उतर गई है। वो बेनियाजी से बोला खुदा जाने भाई, हमें तो कुछ मालूम नहीं। और वो तीनों उठकर चले गए। इसका मतलब था कि फौजी ट्रेन की तबाही की खबर सब जगह फैल चुकी है। ये तीनों आदमी बासौदा के मुसलमान थे, मगर इतने डरे हुए थे कि एक अजनबी को देखकर ट्रेन की तबाही की बातें करते करते न सिर्फ रुक गए बल्कि उठकर चले गए। मैंने उस छोटी सी दुकान में खूब सैर होकर आलू गोश्त और बिरयानी खाई। अहमदाबाद के जैन हिंदू के रूप में सब्जियां खाते खाते मैं तंग आ गया था। यहाँ से मैं बासौदा स्टेशन पर आ गया। यहाँ आकर मालूम हुआ कि झांसी जाने वाली गाड़ी बासौदा स्टेशन से शाम के वक्त तैयार होकर जाएगी, क्योंकि मठघाट स्टेशन पर फौजी गाड़ी के पटरी से उतर जाने की वजह से रेलवे भोपाल झांसी रेलवे ट्रैक बंद हो गया है और अब दिल्ली जाने वाली गाड़ियां रतलाम से राजस्थान के शहर कोटा और भरतपुर से होती हुई दिल्ली पहुंचेंगी। उस वक्त दोपहर के 3 बजने वाले थे। मैंने झांसी का टिकट खरीद कर जेब में रख लिया। शहर में आकर चलने फिरने की बजाय मैं वहीं बासौदा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही बैठा रहा। प्लेटफॉर्म पर ज्यादा रश नहीं था। स्टेशन ऑफिस के आगे चाय वगैरह की छोटी कैंटीन थी, जिसके काउंटर पर 2-3 मुसाफिर खड़े चाय वगैरह पी रहे थे। खाली गाड़ियों के कुछ डिब्बे प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ रेलवे लाइन पर खड़े थे। एक इंजन गर्मजोशी से शंट करता इधर से उधर जा रहा था। शायद इसी इंजन ने शाम को झांसी जाने वाली गाड़ी तैयार करनी थी।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।